नमस्कार दर्शक बंधु मु भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मु स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप देखिपुं पूर्व जन्मर किसी दोष यही जन्म आप पीड़ा कि कष्ट अनुभूत हो कि हाँ दर्शक बंधु पूर्व जन्म आपण किए ना कौन कि आप शुभ कार्य करेंगे कि आपंकर अशुभ काम करेंगे से ही अनुसार यही जन्म आपंकर कुंडली गठित होता है। आपंकर जन्म धरिक आपंकर कौन कुंडली गठित होता है। तो सही जो कुंडली गठित है से ही समय जो आपंकर जो ग्रह रहा किए किए ना जो बेसिकाली हूँ शनि आपंकर बृहस्पति आउ किए रहा राहु ए तीनोटी ग्रह आम विचार करवा आप पूर्व जन्म कौन करथिले जे एही जन्म रे एही ग्रह एही भाव रे बसिचंदे जहाँफल आपन को कौन किसी दोष घटुची जहाँफल आपंकर पूर्व जन्म रे आपन जहाँ किछि करथिले तार फल एही जन्म रे आपन कौन भोग करिवे। तो गत किछि एपिसोड रे मते कहितली जे जदि मनुष्य मृत्यु करि सारला परे से देवलोक को जाउची किबा आपनकर मृत्यु लोक को जाउची किबा आपनकर पितृलोक को जाउची किबा आपनकर नरक लोक को ए विषय आपन कहितली। तो जदि कौन व्यक्ति मृत्युवरण कर सारापर से ही दिनर जन्म कुंडली जदि से दिनर जदि कुंडली बाहर करा जाए जदि व्यक्तिंकर बृहस्पति लग्न रे थिबो ताहले से कौन देवलोक को गमन करिवे। तो ए हिसाब रे हम देखिबा जदि जदि आपनकर जन्म कुंडली एही जन्म कुंडली रे जदि आपनकर लग्न रे बृहस्पति बसिची कौन लग्न रे बृहस्पति बसिची तो पूर्व पुरुषंकर आशीर्वादर दोष लगी थाए कौन पूर्व पुरुषंकर आशीर्वाद दोष लगी थाए जहाँफल से आपण यही जन्म पीड़ित होउचंती। अर्थात बृहस्पति तो भल शुभ ग्रह आपण कहले जे पीड़ित आपणकर कहले जे कौन जे पूर्व पुरुषंकर आशीर्वादर दोष लगी थाए। अर्थात तो से कौन करेंगे आपण जिते पूजा पाठ करुँच गृह एकुटिया समय से समय देखिए आपंकर एकुटिया जब बसुँच आप गोटे छाई भाया अनुभूत हो कौन ना एक छाई भाया अनुभूत हो पाखे किए गोटे कौन छिड़ा होती कि किए कौन कौन ना अच्छा बोलिकी। तो से जदि आप लग्न रे बृहस्पति अच्छी वर्तमान कुंडली ताहले आपंकर पितृपुरुषंकर कौन आशीर्वाद दोष लगी थाए। तो से कौन करेंगे अमावास्या दिन कौन ना अमावास्या दिन क्षीर दान करेंगे कौन अमावास्या दिन क्षीर दान करेंगे जहाँफल कौन हम जो दोष आपंकर जो बृहस्पति लग्न में बसिकी भी सबकि फल दब से फल आड़ को जाऊनी किंतु पूर्व जन्म यही दोषटा अच्छी बोलिकी आपंकर जन्म कुंडली बृहस्पति कौन लग्न में बसीची। जदि आपंकर बृहस्पति आपंकर द्वितीय भाव में थी हाँ द्वितीय भाव में जब आप जन्म कुंडली द्वितीय भाव थी तो पूर्व जन्म आपन कौन थे ना साधु सन्थ थे आउ कौन थे ना आपंकर एमती किसी इच्छा शक्ति थिला पारिवारिक इच्छा शक्ति कौन ना कौन पूर्ण हो नाला जहाँफल आप कौन आउ थे जन्मग्रहण कर हाँ आपंकर सदा सर्वदा कौन ना प्रेत आत्मांकर आशीर्वाद आपन को मिलता है कौन प्रेत अर्थात प्रेत आत्मा कहले आपन तो बुझे जे भूत प्रेत तो ये जो प्रेत मैंने भी आपण को भी सदा सर्वदा कौन साहाय्य करूँ। देखो आप गोटे असुविधा पड़े आपड़ क्या भगवान डाकिले कि क्या डाकिले स्मरण कले तो से समय आविर्भाव आपण पाखे थाए आपण से माने कौन अनिष्ट करती नाही आपण को कौन अनिष्ट करती नाही जहाँफल यही जन्म आपन कौन तांकर आशीर्वाद द्वारा आपन कौन आग को बढ़ती आंकर मृत्यु भी कौन सुखद जीवन थाए। तो ये आपंकर द्वितीय भाव में आ तृतीय भाव में भी सेम जिनस तृतीय भाव में जदि जार जन्म कुंडली बृहस्पति अच्छी से भी कौन पूर्वज अर्थात जो पूर्वज आपको जानते सधवा आउ कौन विधवा अर्थात सधवा नारीर आशीर्वाद आपण पाखे सदा सर्वदा कौन थाए। अर्थात पूर्व ये कौन आपंकर कौन सधवा नारीर कौन आशीर्वाद थाए आपण जिते भावे जे आप अनुमान करेंगे गोटे विपद पड़ जाइए आपन किए साहाय्य सहयोग कर देखिए कौन सधवा नारी अर्थात सधवा नारी आपन को कौन सहायता करती आदि ये परेशानी आसूची आपन को ताले आपन कौन कहे आपंकर घर जे कुलदेवी हूँ कि आपंकर इष्टदेवी हूँ कि आपंकर कौन माँ दुर्गा हूँ को कौन पूजा अर्चना करूँ देखिए आपणकर जो परेशानी अच्छी जो बृहस्पति जदि आप जन्म कुंडली बसीची ताहले एठुरु मध्य भी आपन कौन मुक्ति पाई परिबे कहीं एमानकर कौन होची ना अधूरा स्वप्न किछि रही थाए जहाँफल से कौन से कौन ना यही जन्म पूर्व जन्म अधूरा स्वप्न थिला यही जन्म कौन पूरण करने। तो चतुर्थ भी जदि आपंकर जार जन्म कुंडली कौन बृहस्पति बसीची मु आगुरी कही से कौन
ପୂର୍ବଜ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପିତୃଲୋକରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିଛି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେହି ଗୃହକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କିଛି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗୃହର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠି ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୃହରେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ପୂର୍ବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଟା ମାଟି ଅଛି ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଯଦି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶାନୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କଟିଥାଏ ତ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ ନା ଗତ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିତଉ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ପରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ କ'ଣ ଭଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଠିକ୍ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ବୃହସ୍ପତି ବସିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷଷ୍ଠରେ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ବସିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା ଯାହାକୁ କ'ଣ ପାଠ ଶିଖୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଅନାଦର କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୁରୁରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ତାଙ୍କର ପାଠକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ପରିଶାନୀ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିଛି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଗତି କରିଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ମାନେ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାକୁ କ'ଣ ଖରାପ କାମରେ ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଦାନ ଦେବେ। ବୃହସ୍ପତିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାକୁ କିଛି ଦାନ ଦେବେ କିମ୍ବା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ଭୋଜନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଅଛି ଷଷ୍ଠରେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ପରିଶାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ସପ୍ତମରେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି ତ ପୂର୍ବଜନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ସତ୍କର୍ମରେ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀବାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ସପ୍ତମରେ ଆସିକି ବସିଲା ତ ସପ୍ତମରେ ବସିଲେ କ'ଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ ସୁଖଦମୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମରେ ବସିଲେ ଯଦି ଯାହାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ବସିଛି ତଥାପି କ'ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତାର ଥିଲା ଯାହାକି କିଛି କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଏଭଳିଆ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଅଷ୍ଟମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରାଧନା କରିବେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ। ଆଉ ନବମରେ ଥିଲେ ଇଏ ଆହୁରି ଭଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବମରେ କ'ଣ ନା ବୃହସ୍ପତି ବସିଛି କୌଣସି ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ରହିଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା ସମର୍ପଣ ଥାଏ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସମର୍ପଣ ଥାଏ। ତ ନବମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଦଶମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦଶମ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ବସିଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସନ୍ଥ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଅପାର କ'ଣ ଭରସା ଥିଲା, କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବି ଭଗବାନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସେକ୍ଟରକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟିକେ ଓଲମ ବିଲମ ହୋଇଥାଏ। ଅଲଗା ସେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିଶାନୀ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦଶମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ ବହୁତ କ'ଣ ସନ୍ଥ
ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଆଚାର ବିଚାର ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 11ମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 11ମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ବସିଛି ଗତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କିଛି ଲୋକକୁ କ'ଣ ଖରାପ କାମ ମଧ୍ୟ ବି କରିଦେଉଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଥିଲା। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ କ'ଣ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି। ତ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ପରିଶାନି ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 11ମ ଭାବ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟୟ ଭାବରେ, ଯଦି ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ବସିଛି ତାହେଲେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବି ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଏସବୁକୁ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେବ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁ ସହିତ ଯଦି ରାହୁ କିମ୍ବା ଶନିର ୟୁତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରେଇବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ଏହି ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କଟିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୁରୁ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ପରିଶାନ ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ବସିଛି ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥରେ ବସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସପ୍ତମରେ ବସିଲେ ଭାବ କ'ଣ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କାରକ ଭାବ ନାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ସପ୍ତମରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାବ ନାଶ କରି ସେଇ ଭାବର ଫଳକୁ କ'ଣ କରିବ ନାଶ କରିବ। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ରହୁଛି। ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଫଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ରହିଲା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଛି। ତ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ବସିଲା କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠରେ ବସିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ବସିଲା କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲା ତଥାପି ପରିଶାନି ଆସି ଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ବି ପରିଶାନି ଦେଉଛି। କ'ଣ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ମିଳିନଥାଏ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଠିକ୍ ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପରିଶାନି ଆସୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ନ ଧରିକି ଆମେ କହିବା ଗୁରୁ ତ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିଗଲେ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଶନି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବସିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲେ କିମ୍ବା କ'ଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।